അനുഗ്രഹത്തിനും ശാപത്തിനും ഓരോ സൈനുകളുണ്ട്. आशीष और श्राप के एक एक चिन्ह हैं। ബൈബിളിൽ നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും സൈനുകളുണ്ട്. इसी प्रकार बाइबल में भले और बुरे के चिन्ह हैं। മീൻ ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവ് സൈനാണ്. मछली जो है एक बहुत ही सकारात्मक चिन्ह है। പല പ്രാവശ്യം മീനിന്റെ അകത്ത് അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. और यीशु मसीह ने कई बार मछली में आश्चर्य कर्म किए। ഫറവോന്റെ കയ്യിൽ മീനിന്റെ കൺട്രോൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം फिरौन के हाथ में जब तक के मछली है तब तक ഈ ജനം എന്നും അടിമയായിരിക്കും. ये लोग हमेशा अधीनता में ही रहेंगे। രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് നടക്കാത്തത് റെസ്റ്റോറേഷന്റെ സീസണിൽ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കും. पूरी रात्रि परिश्रम करने के बाद जो नहीं मिला पुनर्स्थापना के दिनों में वो सेकंड में वो होने जा रहा है। ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം लूका रचित सुसमाचार 5-ാം അധ്യായം 5वां अध्याय 4-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ 9-ാമത്തെ വാക്യം വരെ और 4 वाक्य से लेकर 9 वाक्य तक। जब वह बातें कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो अभी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। ഒരു വലിയ മീൻപിടുത്തത്തിന്റെ കഥ. और एक बड़ी मछली पकड़ने की कहानी। ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ച പത്രോസിന് ഒന്നും ലഭിക്കാതിരിക്കുകയും യേശു വരുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ വചനം കേട്ടു. വചനത്തിൻ്റെ അവസാനം യേശു പടകിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പത്രോസിനെയും കൊണ്ട് ഒരു മീൻപിടുത്തം നടത്തുകയാണ്. और पूरी रात परिश्रम करने के बाद कुछ नहीं मिला। यीशु आया और यीशु आने के बाद वो पतरस से जब उसने कहा और वो मछली पकड़ने की बातें जो है वो यहाँ पर है। ഒരു വലിയ മീൻപിടുത്തം. एक बड़ी मछली, ढेर पकड़ना, मछली का ढेर पकड़ना। വല മടക്കിയ പത്രോസിനെയും കൊണ്ട് ഒരു വലിയ മീൻപിടുത്തം നടത്തിക്കുക. और जहाँ पर अपने जालों को रखने जा रहा था पतरस, उसके द्वारा परमेश्वर यीशु ने ढेर सारी मछली पकड़वाई। ഇതിനകത്ത് വല മടക്കിയ ചില പത്രോസുമാരെയും കൊണ്ട് 2019 ഒരു വലിയ മീൻപിടുത്തത്തിന് കർത്താവ് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവുകയാണ്. यहाँ पर अपने जालों को जिन्होंने बंद करके रख दिया है, ऐसे कुछ पतरस से परमेश्वर इस 2019 में ढेर सारी मछलियों को पकड़वाने जा रहा है। ബൈബിളില് इस बाइबल में അനുഗ്രഹത്തിനും ശാപത്തിനും ഓരോ സൈനുകളുണ്ട്. आशीष और श्राप के एक एक चिन्ह हैं। അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സൈനുണ്ട്, और आशीष की चिन्ह है, ശാപത്തിന്റെ സൈനുണ്ട്. श्राप के भी चिन्ह हैं। അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ഞാൻ 2-3 പറയാം. उसमें से आपको समझ आने के लिए 2-3 बातें मैं कहूंगा। ചിലർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ जब कुछ लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं പാമ്പിനെ കാണാറുണ്ട്. तब सांप को हम देखते हैं, അത് കാണുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ച ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതൊരു നല്ല സൈൻ അല്ല. और जब सांप को हम देखते हैं, हम प्रार्थना करने वाले जानते हैं ये अच्छा चिन्ह नहीं है। എന്നാൽ ചിലർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ लेकिन कुछ लोगों के लिए जब प्रार्थना करते हैं പ്രാവിനെ കാണാറുണ്ട്. तब हम कबूतर को देखते हैं, അതൊരു നല്ല സൈനാണ്. वो एक अच्छा चिन्ह है। സ്വപ്നത്തിൽ കാണാറുണ്ട്. स्वप्न में देखते हैं। ദൈവത്തോടു കൂടെ നടക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ സൈനുകൾ കാണാറുണ്ട്. और मैं कहता हूं कि जो परमेश्वर के साथ चलते हैं सब इस प्रकार के चिन्ह ചിലപ്പോൾ को അത് देखते हैं। പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ചിലർക്ക് അത് സ്വപ്നത്തിലാണ് വരുന്നത്. हो सकता है प्रार्थना करते समय दिखे, जरूरी नहीं है, लेकिन स्वप्न में ये दिखता है। ഇതുപോലെ ബൈബിളിൽ നന്മയ്ക്കും തിന്മയ്ക്കും സൈനുകളുണ്ട്. इसी प्रकार बाइबल में भले और बुरे के चिन्ह हैं। നല്ല സൈൻ അല്ലാത്തൊരു 5-6 പറയാം. और जो अच्छा चिन्ह रात को स्वप्न में नहीं दिखता है वो 5-6 बातें मैं അത് बताऊंगा। കണ്ടാൽ എന്തോ നെഗറ്റീവ് സൈനാണ്. वो यदि दिखे तो कुछ नकारात्मक അതിനുവേണ്ടി चिन्ह है। കൂടുതൽ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നുള്ള അടയാളമാണ്. उसके लिए आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे, वो एक അതൊരു चिन्ह ഹാപ്പി है। ന്യൂസ് തരുന്നതല്ല. ഒന്ന് തേള് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനാണ്. और पहला एक बिच्छू जो है वो नकारात्मक चिन्ह है। പാമ്പ് ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനാണ്. सांप एक नकारात्मक चिन्ह है। തവള ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈനാണ്. मेंढक एक नकारात्मक चिन्ह है। ഇതുപോലെ മൃഗജാലങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷികളിലുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് സൈനുകൾ തരുന്ന
और इस प्रकार के जंतु और पक्षियां भी हैं जो नकारात्मक चिन्ह को दिखाते हैं। തവള ക്ഷാമത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്. और जो मेंढक है वह काल को दिखाता है। പാമ്പ് ചതിയെ അല്ലെങ്കിൽ പാപത്തെ കാണിക്കുന്നതാണ്. सांप जो है धूर्तता को दिखाता है, धोखे को दिखाता है। ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി 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 ഉണ്ട്. കുരങ്ങ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ്. इस प्रकार बंदर जो है वो भी नकारात्मक चिन्ह है എന്തോ മണ്ടത്തരം പറ്റാൻ പോകുന്നു എന്നതിന്റെ സൈൻ ആണ്. और कुछ तो बहुत गड़बड़ी होने जा रही है ऐसा एक चिन्ह है वो। അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചെന്നുള്ള ചിഹ്നമാണ്. और कुछ तो एक बहुत गड़बड़ी दिखाने जा रहा है ऐसा एक चिन्ह है। സിംഹം നല്ല സൈനാണ്. और सिंह जो है एक अच्छा चिन्ह है സിംഹി നെഗറ്റീവ് സൈനാണ്. और जो सिंहनी है वो एक नकारात्मक चिन्ह है। ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ എന്റെ വിഷയം മീനാണ്. आज का मेरा विषय जो है वो है मछली। ഈ മീൻ ഒരു വലിയ പോസിറ്റീവ് സൈനാണ്. और ये मछली जो है एक बहुत ही सकारात्मक चिन्ह है। അതിനെ എല്ലാവരോടും ചേർന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ മീൻപിടുത്തം നടക്കാൻ പോകുന്നു. और सब मिलकर बोले बड़े झुंड में मछली पकड़ने जा रहे हैं। നിങ്ങൾ വേല ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ വലിയ മീൻകൂട്ടം അകപ്പെടാൻ പോകുന്നു. आप जिस स्थान पर सेवा करते हैं बड़ी मछलियां फंसने जा रही है। യേശു ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया യേശു ഈ മീൻ എപ്പോ കണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ഒരു അത്ഭുതം ചെയ്തു. और जब भी यीशु मसीह ने मछली को देखा एक आश्चर्य कर्म किया। യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ 12 പേരും 11 പേരും അതിനകത്ത് ഭൂരിഭാഗവും 11 ഭൂരിഭാഗവും മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു. और यीशु मसीह के साथ जो चेले थे उसमें ज्यादा लोग मछली पकड़ने वाले थे മീനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളായിരുന്നു. और मछली से संबंध रखने वाले थे। യേശു പല പ്രാവശ്യം മീനിന്റെ അകത്ത് അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. और यीशु मसीह ने कई बार मछली में आश्चर्य कर्म किए। പത്രോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ पतरस के जीवन में ही 3 പ്രാവശ്യം മീനകത്തെ അത്ഭുതമുണ്ട്. 3 बार मछलियों के चमत्कार അങ്ങനെ हैं। കണ്ടുമുട്ടുന്ന ദിവസം തന്നെ മീൻ പെരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. और जिस दिन वो पतरस से मिला उसी दिन ढेर सारी मछलियां पतरस से पकड़वा ഇടയ്ക്ക് दिया। വെച്ച് ഈ കരമടയ്ക്കാൻ കാശില്ലാതെ വന്നപ്പോ മീനകത്ത് ചതുർദിനമോ പണം വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ്. और जब कर चुकाने के लिए पैसे नहीं थे तब भी मछली के अंदर उसने मोहरे दी। അടുത്തത് ഇവൻ പിന്മാറി പോയപ്പോ തിരിച്ചു വിളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും മീൻ പിടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. और फिर जब वो पीछे हो गया फिर से उसे वापस बुलाकर फिर से मछली पकड़ कर दे रहा है। യേശുവിന്റെ അടുത്ത് 5 അപ്പവും 2 മീനും കൊണ്ട് മീൻ കണ്ടപ്പോൾ യേശു ഉടനെ എല്ലാരെ ഇരുത്തിക്കോ അത്ഭുതമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. यीशु मसीह के पास जब 5 रोटी और 2 मछली लाया गया सबको बैठा दो और उसने उस पर भी आश्चर्य വീണ്ടും कर्म അടുത്ത किए। സംഭവത്തിൽ വീണ്ടും യേശു മീൻ കണ്ടപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ അപ്പവും മീനും വാഴ്ത്തി കൊടുക്കും. और फिर से जब अगली घटना में यीशु मछली देखता है फिर से उसे धन्यवाद करके लोगों को दे रहा है। ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത് ഒറ്റ കാര്യത്തിനാണ്, മീൻ ഒരു നല്ല സൈനാണ്. और ये सारी बातें मैंने इसलिए कहा कि मछली एक अच्छा चिन्ह है। പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയുന്നു ഈ മിനിസ്ട്രിയിൽ വലിയ മീനുകൾ അകപ്പെടാൻ പോകുന്നു. और पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है इस सेवा में बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ने जा रहे हैं। യേശു ഈ മീനകത്ത് അത്ഭുതം ചെയ്യുകയാണ്. यीशु मसीह इस मछली में आश्चर्य कर्म कर रहा है। ഈ ബൈബിളില് बाइबल में പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ സമൃദ്ധിയുടെ സൈനാണ് ഈ മീൻ. समृद्धि का चिन्ह है ये मछली। അത് സ്പിരിച്വലിയും അല്ലാതെയും. और ये आत्मिक और भौतिक അത് 2 ഏരിയയിലും സമൃദ്ധിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. और दोनों भागों में ये समृद्धि को दिखाता है। ബൈബിളിൽ ആദ്യമായി മീനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗം ഉൽപ്പത്തിയിലാണ്. और बाइबल में सबसे पहले जो मछली के विषय में बताता है वो उत्पत्ति की किताब है। ഈ മനുഷ്യനെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് और मनुष्य को परमेश्वर ने बनाने के पश्चात ദൈവം മനുഷ്യനോട് പറയുകയാണ് परमेश्वर मनुष्य से कह रहा है സകലത്തിന്റെ മേലും വാഴണം. और सब पर तू अधिकार रखना, സകലത്തെയും വാഴണം. सब बातों पे अधिकार അങ്ങനെ रखना। വാഴാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം വാഴാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിനെയാണ്? और सबसे पहले अधिकार रखने पर किस चीज पर अधिकार रखने को कहा? എന്തിനെയാണ് വാഴേണ്ടത്? ഉൽപ്പത്തി 1:26. और उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 वचन यीशु ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां ആദ്യമായി പറഞ്ഞത് മീനെ വാഴണം. और कई बातों पे अधिकार रखने की बात को कहा है। शुरुआती पर कह रहा है मछलियों पे अधिकार रखना। നമുക്കറിയാം വാഴ്ച നടന്നില്ല. हमें मालूम है कि अधिकार नहीं പാപം हुआ है കയറി और पाप प्रवेश कर गया, പാപത്തിൽ വീണു, पाप में गिर गया കർത്താവിൽ നിന്ന് അകന്നു. और प्रभु से अलग हो गया ആ വാഴ്ച വീഴ്ചയായിട്ട് മാറി और वो जो अधिकार था वो गिरावट में बदल गया വീണുപോയി. और वो गिर गए ഈ പ്രോമിസ് നടന്നില്ല. और ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई। ആദാം ഇത് സ്വീകരിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, आदम ने इस बात को स्वीकार नहीं അല്ല किया इसलिए, മനുഷ്യജാതി ഇതിനെ എടുക്കാത്തത് या കൊണ്ട് मनुष्य जाति ने इस बात को ग्रहण नहीं എനിക്ക് किया തോന്നുന്നു इसलिए, ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ നേരെ
പിശാച് സ്വീകരിച്ചു. മനുഷ്യൻ വാഴാത്തത് കൊണ്ട് സാത്താൻ ഇതിനെ വാണു. और मनुष्य जिस बात को नहीं ग्रहण करेगा शैतान उसे ग्रहण कर लेता. കർത്താവ് ഉണ്ടാക്കിയത് വാഴാനാ പറഞ്ഞത്. और प्रभु ने कहा है कि इस पर अधिकार रखना. അവൻ വാഴാത്തത് കൊണ്ട് സാത്താനും അവന്റെ സേവകരും ഇതിനെ വാഴാൻ തുടങ്ങി. और मनुष्य उसे उस पर अधिकार नहीं किया, इसलिए शैतान और उसके सेवक उस पर अधिकार कर. പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ और अगली अध्याय निर्गमन की किताब में जब आप आते हैं, ഫറവോൻ 400 വർഷം അടിമകളാക്കിയിട്ടേക്കാണ് ജനത്തെ. ജോലിക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കത്തില്ല. और उनके काम करने के लिए वो वस्तुएं नहीं प्रदान करता. അടിയോടടിയാണ്. मार के साथ मार है. കൂടുതൽ ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു. बहुत काम करवा रहा है. സാലറി ഇല്ല. और तनख्वाह नहीं है. പക്ഷെ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ അവർക്ക് ചിലത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. लेकिन संध्या के समय उसने कुछ फ्री में दिया, मुफ्त में दिया. സംഖ്യാപുസ്തകം അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് गिनती की किताब उसके विषय में कहता है. അവർക്ക് ഫ്രീ കൊടുത്ത സാധനങ്ങളുടെ പേര് പറയുകയാണ്. उन्हें जो मुफ्त में दिया उस सामान के नाम बता रहा है. ഉള്ളി, ചിറ്റുള്ളി, എനിക്കറിയത്തില്ല. और वो छोटे प्याज, ഒരു കാശിന് കൊള്ളാത്ത और जो किसी काम का नहीं वो सब चीज देने പക്ഷെ लगा. അതിന്റെ കൂടെ ഒരു സാധനം ഫ്രീ കൊടുത്തു. उसके साथ एक सामान मुफ्त में दिया വളരെ മീൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുത്തു. और बहुत सारी मछलियां मुफ्त में दिए. ഇതങ്ങോട്ട് ലോജിക് അല്ല ഇത് ഓർത്തിട്ട്. और ये सोचने से कोई लॉजिक नहीं है. ചിറ്റുള്ളി, ചീരുള്ളി, പിന്നെന്തോ വെണ്ടയ്ക്ക, അതിന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ മീൻ ഫ്രീ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. और प्याज लहसुन उसके साथ मछली कैसे मुफ्त में दिया जाएगा? വെജിറ്റേറിയന്റെ കൂടെ ഒരു നോൺ വെജ് കറി വരുന്നു. और सब्जी के साथ एक मांस, शाकाहारी के साथ मांसाहारी आ रहा है. മീൻ ഫ്രീ കൊടുക്കുക. और मछली मुफ्त में दे रहा है. അത് എത്ര വേണേലും എടുത്തോ. चाहे कितना भी ले लो. അതിന്റെ കാരണം उसकी कारण മീനിന്റെ കൺട്രോള് ये मीन का जो कंट्रोल है, मछली का कंट्रोल है, ഫറവോന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. वो फिरौन के हाथों में है. ഫറവോന്റെ കയ്യിൽ മീനിന്റെ കൺട്രോൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം फिरौन के हाथ में जब तक के मछली है तब तक ഈ ജനം എന്നും അടിമയായിരിക്കും. ये लोग हमेशा अधीनता में ही रहेंगे. അവൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ കൊടുത്തോണ്ടേയിരിക്കും. और ये उन्हें मुफ्त में देता ही रहेगा. കാര്യം ഇതിന്റെ കൺട്രോൾ അവന്റെ കയ്യിലാണ്. कारण कि उसका कंट्रोल उनके हाथ में है. കാശ് വേണ്ട, മീൻ ഫ്രീ തരാം. और पैसा नहीं दूंगा, मछली मुफ्त में दूंगा. സത്യത്തിൽ ഭയങ്കര വില കൊടുത്ത് മേടിക്കേണ്ട സാധനമാണ്. कारण कि बहुत ही मूल्य देकर खरीदने वाली चीज है. അവന്റെ കൺട്രോൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഫ്രീ കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ ജനം 400 വർഷം കൊണ്ട് അടിമകളാണ്. और ये जो लोग हैं वो 400 वर्ष तक अधीनता में, दासत्व में हैं. ഇവരെ പുറത്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. और उन्हें बाहर नहीं निकाला जा रहा है. ഭയങ്കര വാഗ്ദത്തം ഉണ്ട്. बहुत प्रतिज्ञाएं हैं പക്ഷെ പുറത്തു വരുന്നില്ല. लेकिन बाहर नहीं आ रहे हैं. വാഗ്ദത്തം കൂടുന്തോറും അടിയോടടിയാണ്. और प्रतिज्ञा जैसे बढ़ रही है उन्हें मार और मार मिल रहा है. സമയമാകും തോറും ഉപദ്രവം കൂടുകയാണ്. समय होते होते सताव ज्यादा बढ़ रहा है. ആ സമയത്ത് മീൻ ഫ്രീ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. तब भी मछलियां मुफ्त में आ रही हैं. മോശ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ്. मूसा को परमेश्वर बुला रहा है. മോശ ചെന്നു, मूसा गया, ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നു. फरौन के राजभवन में आया. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. आप यदि ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा. ഇസ്രായേലിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിടുവിക്കാൻ 10 ബാധ അയച്ചു. और मिस्र में से लोगों को छुड़ाने के लिए 10 बाधाएं भेजा. 10 ബാധ. 10 बाधाएं. അതിനകത്തെ ആദ്യത്തെ ബാധ ഏതാണെന്ന് ഓർക്കുന്നു. और पहली बाधा कौन सी है याद कर रहे हैं आप? നൈനിലെ വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കി. और नील नदी के पानी को लहू में बदल दिया. വെള്ളം രക്തമായി. और पानी को लहू में बदल दिया. സത്യത്തിൽ അത് കളർ മാറ്റി കർത്താവ് കാണിച്ചാണോ? और सही में क्या प्रभु ने उसको रंग बदल के दिखाया है? ആണോ? दिखाया. ഇത് ഫറവോന് നേരെയുള്ള ഏതോ ഒരു അടി പോയതല്ലേ? പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഡീറ്റെയിലും ഇല്ല. निर्गमन की किताब में उसके विषय में कुछ भी डिटेल्स नहीं. പക്ഷെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു എഴുത്തെഴുതി. लेकिन भजनकार ने उसके विषय में एक लेख लिखा. 105 സങ്കീർത്തനം और 105 भजन, അതിന്റെ 29ാമത്തെ വാക്യം, उसका 29 वचन. उसने मिस्रियों के जल को लहू कर दिया उसने मिस्रियों के जल को लहू कर दिया और मछलियों को मार डाला. और मछलियों को मार डाला. എന്ന് വെച്ച വെള്ളത്തെ രക്തമാക്കി അവന്റെ മീനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. और कहने का मतलब पानी को लहू में बनाकर मछलियों को मार डाला. ഈ മീൻ ചത്താൽ ഇനി അവന്റെ സമയം തീർന്നെന്നാണ് അതിന്റെ സൈനാണ്. और ये मछली यदि मर जाए तो उसका समय खत्म हो गया है, ये उसका चिन्ह है. അവരുടെ മത്സ്യങ്ങളെ കൊന്നുകളഞ്ഞു. और उनके मछलियों को मार डाला. എന്നിട്ട് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് നടത്തി. और वहां पर एक एक्सचेंज किया. അടുത്ത വാക്യം, अगली बात, मैंने उनकी भूमि में वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए. അവന്റെ നാട്ടിൽ മീനെ കൊന്നുകളഞ്ഞു, തവളെ പെരുക്കി കൊടുത്തു. और उनके मछलियों को मार डाला और मेंढकों को बढ़ा दिया. ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച്. एक बदलावट.
അവൻ മീനിന്റെ പുറത്താണ് കൺട്രോൾ കൊണ്ടിരുന്നത്. और इसने जो है मछलियों के ऊपर अपने कंट्रोल को रखा था. ആദ്യത്തെ അടയാളം അവന്റെ മീനെ മൊത്തം കൊന്നു കളഞ്ഞു. पहला चिन्ह उसकी सारी मछलियों को मार डाला. എന്നിട്ട് ശ്യാമത്തിന്റെ സൈനായ തവളെ പെരുക്കിയും കൊടുത്തു. और वो श्राप के चिन्ह स्वरूप मेंढकों को बढ़ा दिया. കെട്ടുപൊട്ടുവാണ്. और इसका कहने का अर्थ है 400 वर्ष के बंधन टूट रहे हैं. ഇനി ഇതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. अब इसे रोक नहीं सकते हैं. മീനിന്റെ കൺട്രോൾ ഇവരെടുത്താൽ പിന്നെ അടുത്തത് ഇവരെ തടയാൻ പറ്റില്ല. और मीट मछली के वो कंट्रोल को यदि ले लें फिर वो उन्हें रोक नहीं सकता है. മീനിന്റെ ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കൺട്രോൾ ആരുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുമോ അവര് ഭരിക്കും. और जो मछली का कंट्रोल जिसके ऊपर हाथ में होगा वही शासन करेगा. അതിനെ ആര് വാഴുന്നോ അവർ അധികാരമെടുക്കും. कौन इस पर अधिकार करता है वही अधिकारी होगा. ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നു ചില ശുശ്രൂഷകന്മാരുടെ മേൽ ആ മത്സ്യത്തിന്റെ കൺട്രോൾ വരുന്നു. और मैं देखता हूँ यहाँ पर कुछ सेवकों के ऊपर उस मछली का अधिकार आ रहा है. അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോ अगले अध्याय की ओर जब हम പുറപ്പാടിൽ നിന്ന് आते അടുത്ത അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോ हैं, और निर्गमन से अगले अध्याय की ओर जब आते हैं, നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ नहम्या की किताब में जब आते हैं, ഞാൻ പറഞ്ഞ സാധാരണ ചെറിയ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഈ മീനിന്റെ വിഷയം. और मैं कह रहा हूँ कि एक साधारण विषय नहीं है जो मछली का विषय है. എന്ത് ചെയ്താലും പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. क्या आप कुछ भी करें तो ये पूरा नहीं हो पा रहा. വലിയ വിഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ പണി നടക്കുന്നില്ല. बहुत बड़ा विजन है लेकिन काम नहीं हो रहा है. ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. कुछ भी नहीं हो रहा है. പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, പണിയാൻ പറ്റുന്നില്ല. काम पूरा भी नहीं हो रहा है, काम कर भी नहीं पा रहे हैं. ഈ നെഹമ്യാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിയോഗം ഏറ്റെടുത്തു. और नहम्या ने परमेश्वर से अगुवाई प्राप्त किया. നിയോഗം ഏറ്റെടുത്ത നെഹമ്യാവ് अगुवाई प्राप्त करने वाला नहम्या ആദ്യം ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ, पहले उसने जो किया वो कुछ बातें, തന്നോട് മതിലിന്റെ പണിക്ക് മുമ്പ് മതിലിന്റെ ചില ഗേറ്റുകൾ വെക്കാൻ ദൈവം തന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. और दीवार बनाने से पहले कुछ द्वार बनाने के लिए परमेश्वर ने उससे चाहा. അതിനകത്ത് ഒരു ഗേറ്റിന്റെ പേര് പറയാം. उसमें से एक फाटक का नाम താൻ कहेंगे. പണിത് പൂർത്തീകരിച്ച ഒരു ഗേറ്റിന്റെ പേര്. और उसने जो पूरा किया ऐसे एक फाटक का नाम, ആ ഗേറ്റിന്റെ പേര് ഫിഷ് ഗേറ്റ് എന്നാണ്. और उस फाटक का नाम है मछली फाटक. ഞാൻ ഇന്ന് വരെ ലോകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പേര് और കേട്ടിട്ടില്ല. मैंने ऐसा एक नाम अभी तक इस संसार में नहीं सुना. ഗേറ്റിന്റെ പേര് ഫിഷ് ഗേറ്റ്. और गेट का नाम जो है वो मछली द्वार है. ഫിഷ് ഗേറ്റ് ഉയർന്നതും और जो ये मछली द्वार वो खुला 70 വർഷം കൊണ്ട് മുടങ്ങിക്കിടന്നത് 49 ദിവസം കൊണ്ട് സംഭവിച്ചു. और जो 70 साल से बंद था वो 450 दिन में ही वो सारी बातें पूरी होने लगी. കർത്താവേ, ഇത് വിശ്വസിക്കുന്ന ചിലർക്ക് ഇതുപോലെ സംഭവിക്കണം. प्रभु ये विश्वास करने वाले कुछ लोगों के जीवन में ऐसा ही संभव होने पाए. വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മുടങ്ങിക്കിടന്നത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പോകുകയാണ്. वर्षों से जो रुकी हुई बात है वो कुछ दिनों में ही पूरा होने जा रहा है. നിങ്ങൾക്ക് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് ബ്ലോക്ക് ആയത് ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കും. आपके जो वर्षों से रुके हुए काम है वो दिनों में पूरे हो जाएंगे. ഈ ഫിഷ് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയാൽ और ये मछली द्वार यदि खुल जाए, ലോകത്തൊരാൾക്ക് മടക്കി തരാൻ പറ്റാത്ത സാധനങ്ങളിലൊന്നാണ് സമയം. और संसार का कोई व्यक्ति जो हमें लौटा कर नहीं दे सकता वो चीज है समय. നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം മടക്കി തരാൻ പറ്റില്ല. और नुकसान हुए समय को कोई लौटा कर नहीं दे सकता. എൻ്റെ ദൈവദാസനെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പാസ്റ്ററെ കുറെ വർഷങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. और मेरे पास्टर ने वो कई वर्ष उनका समय नुकसान हो गया. എൻ്റെ സമയങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആയി പോയി. उसके समय नुकसान हो ഈ गए. കർത്താവിന്റെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ സമയം മടക്കി തരും. और यदि आप प्रभु के साथ हैं तो समय आपको लौटा कर देगा. ആ സമയം പലിശ സഹിതം മടക്കി തരും. और समय जो है ब्याज के साथ लौटा कर देगा. ഞാനിപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല, ചിലരോട് മാത്രം ഞാൻ പ്രവചിക്കുകയാണ്. और अभी मैं कुछ लोगों से सिर्फ भविष्यवाणी कर रहा हूँ. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാരോടും അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ और സംസാരിക്കുന്നത്. अभी सबसे मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ. ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന 1-2 പേരോട് മാത്രമാണ് ഞാൻ और यहाँ സംസാരിക്കുന്നത്. पर 1-2 लोगों से ही मैं बातचीत कर रहा हूँ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അറിയാം, നഷ്ടപ്പെട്ട സമയത്തെ അവൻ മടക്കി തരാൻ പോകും. और आपके हृदय में मालूम है आपके नुकसान समय को परमेश्वर लौटा कर देने जा रहा है. ലോകത്തൊരു മനുഷ്യർക്ക് അത് മടക്കി തരാൻ പറ്റില്ല. संसार का कोई व्यक्ति वो लौटा कर नहीं दे നമ്മുടെ सकता. കർത്താവ് അതിനെ പലിശ സഹിതം മടക്കി തരും. और हमारा परमेश्वर से ब्याज के साथ लौटाने जा रहा है. ബൈബിൾ പറയുകയാണ്, बाइबल बताती है തുള്ളനും വെട്ടിക്കിളിയും പച്ചപ്പുഴുവും തിന്ന് ശേഷിപ്പിച്ച സംവത്സരം ടൈം മടക്കി തരുമോ? टिड्डियां जो खा गई, कीड़े जो खा गए, वो सारे वर्षों को लौटा कर देने वाला समय. ആ നഷ്ടപ്പെട്ടതല്ല മടങ്ങി വരുന്നത്, जो नुकसान हुआ वो लौट कर नहीं ആ आएगा. നഷ്ടപ്പെട്ട സമയം മടക്കി वो जो കൊടുക്കും. नुकसान हुआ समय लौट कर आ जाएगा. ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? इसका अंतर क्या है? എന്നെ കർത്താവ് പഠിപ്പിച്ച പറയാം. मुझे जो परमेश्वर ने पढ़ाया मैं बताऊंगा. ചിലര് 100 വർഷം കൊണ്ട് എടുത്ത റിസൾട്ട് ചിലര് 10 ആഴ്ച കൊണ്ട്
അവർക്കത് റിസൾട്ട് ആവും. और कुछ लोग जो 50 वर्षों में हासिल किए हैं, जब परमेश्वर उन्हें समय लौटा कर देगा, ഇതിനകത്തിരിക്കുന്ന ജോലിക്കാർ, ബിസിനസ്സുകാർ, സഭാ ശുശ്രൂഷകർ എല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചോ. ചിലർ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടെടുത്ത കൊയ്ത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആഴ്ചകൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. यहाँ पर जो नौकरी वाले हैं, बिजनेस वाले हैं, प्रभु के अभिषिक्त लोग, पासवान लोग हैं, जो लोग वर्षों से कटनी नहीं काटे, वो आप कुछ दिनों में काटने जा रहे हैं. എന്റെ കൂടെ വിശ്വസിക്കുന്നവര് मेरे साथ जो മാത്രം विश्वास करते हैं, सिर्फ वही ताली बजाकर प्रभु को महिमा दे. ബിഗ് ഫിഷുകൾ അകപ്പെടുന്നു. और बड़ी मछलियां जो है वो आने जा रही है. ഇതൊരു റെസ്റ്റോറേഷന്റെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് और एक पुनर्स्थापित होने का सत्र है, ബിഗ് ഫിഷുകൾ അകപ്പെടുന്നു. इसलिए बड़ी मछलियां फंसने जा रही है. നഷ്ടങ്ങളെ ലാഭമാക്കുന്ന സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് और नुकसान को लाभ में बदलने का सत्र है. നഷ്ടങ്ങളെ ലാഭമാക്കുന്ന സീസൺ ആയതുകൊണ്ട് नुकसान हुए को लाभ में बदलने का सत्र ഇച്ചിരൂടെ है. പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറേഷന്റെ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് और ये पुनर्स्थापित होने का समय है. ഒരു इसलिए രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചിട്ട് നടക്കാത്തത് റെസ്റ്റോറേഷന്റെ സീസണിൽ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് സംഭവിക്കും. पूरी रात्रि परिश्रम करने के बाद जो नहीं मिला पुनर्स्थापना के दिनों में, वो सेकंड में वो होने जा रहा है. മടക്കിയ വല, और बंद किए जाल, പത്രോസേ നീ മടക്കിയ വല पतरस तूने जो बंद किया जाल, ഈ റെസ്റ്റോറേഷന്റെ സമയത്ത് इस पुनर्स्थापना के समय കർത്താവ് എടുപ്പിക്കുകയാണ്. प्रभु वापस दिला रहा है. ചിലരോട് പ്രവചിക്കുകയാണ്. कुछ लोगों से भविष्यवाणी हो रही है. പത്രോസേ നിന്റെ ഐഡിയ पतरस तेरा आइडिया, മീൻ പിടിക്കുവാന്ന് രാത്രി പിടിക്കണം. और मछली पकड़ना है तो रात को पकड़ना है, മീൻ പിടിക്കുവാണ് ആഴക്കടലിൽ നിന്ന് और പിടിക്കണം. मछली पकड़ना है तो गहरे जाल में पकड़ना എന്നാലേ है, മീൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. तभी मछली मिलेगी. ഒത്തിരി ഐഡിയ നിന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. बहुत आइडिया तेरे पास है. ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഐഡിയ ഇറക്കി പരാജയപ്പെട്ടു. पूरी रात्रि आइडिया किया, पराजित हो ഈ गया. വല മടക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. और तू अपने जाल को बंद कर रहा है. നിന്റെ ഐഡിയ ഞാൻ പൊളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. तेरी आइडिया को मैं तोड़ने जा रहा हूँ. നിന്റെ ഐഡിയ അല്ലാത്തൊരു പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്യാൻ तेरी പോവുകയാണ്. आइडिया के बगैर का एक काम मैं करने जा रहा हूँ. നീ ഒത്തിരി ഇരുട്ടണ്ട. और तो बहुत समय की जरूरत नहीं. ഇതുപോലത്തെ നട്ടുച്ച നേരത്തും और ऐसी दोपहर के समय में भी ആഴക്കടൽ ആവശ്യമില്ല. और गहरे झील की जरूरत ഈ नहीं है. വചനം കേട്ട് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തേക്ക് വീശുക. और ये वचन सुने, दाहिनी तरफ जाल डालना. നിന്റെ ആയുസ്സിൽ പിടിച്ചതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മീൻപിടുത്തം നീ കാണാൻ और പോവുകയാണ്. तेरी जीवन में पकड़े सबसे बड़ी मछली को तू पकड़ने जा रहा നിന്റെ है. പടക് നിറയും, നിന്റെ കൂടുള്ളവരുടെ പടക് നിറയും. നിനക്ക് ഈ അനുഗ്രഹത്തെ താങ്ങുന്നതിനപ്പുറമായിരിക്കും. और तेरा जाल भर जाएगा, तेरे साथ वालों के जाल भर जाएंगे, नहीं संभाल पाएगा, इतनी भर जाएगा. നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്ക്? और आपको मालूम है वहां उपयोग किया गया वाक्य, ഈ മീൻപിടുത്തം കണ്ടപ്പോ, ये मछली पकड़ते हुए जब ഈ देखा, മീൻപിടുത്തം കണ്ടപ്പോ ये मछली पकड़ते हुए जब देखा, പത്രോസിനും അവരോട് കൂടെ ഉള്ള എല്ലാവരും പേടിച്ചു പോയത്. और पतरस और उसके साथ के सब भयभीत हो गए. ലൂക്കോസ് 5:9 വാക്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. लुका 5:9 वचन में कह रहा हूँ, നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് അവൻ പേടിപ്പിക്കും. और तुझे आशीष दे के वो भयभीत करेगा. നിന്റെ പടക് നിറച്ചിട്ട് അവൻ പേടിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. और तेरे जालों को भर के वो तुझे भयभीत करने जा रहा है. പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും ഒക്കെ ഇനി ഒത്തിരിടത്ത് മീനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. नए नियम और पुराने नियम में बहुत से स्थानों पर मछली के विषय में कहा गया है. യോന റൂട്ട് തെറ്റി പോകുന്നു. और यूना भटक गया, അവനെ റൂട്ടിലാക്കാൻ ഒരു മീനെ ദൈവം വിടുകയാണ്. और उसे मार्ग में ले आने के लिए ही प्रभु ने एक मछली को भेजा. കർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനത്തെ മീനുകളുണ്ട്. परमेश्वर के हाथों में ऐसी मछलियां हैं. ഒത്തിരി പേരെ കൃത്യം സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കാൻ കർത്താവ് അയക്കുന്ന മീനുകളുണ്ട്. और किसी लोगों को सही स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रभु भेजता है, ऐसी मछलियां हैं. പത്രോസ് യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നു. पतरस यीशु का इनकार करके जा रहा है. വീണ്ടും പത്രോസിനെ കാണാൻ യേശു ഗന്നസരത്തിൽ ചെല്ലുന്നു. फिर से पतरस को देखने यीशु गन्नेसरत की झील के पास जा रहा है. അവന് വീണ്ടും മീൻ കൊടുക്കുന്നു. इसे फिर से मछली दे रहा है. ആ പ്രാവശ്യം 153 വലിയ മീൻ. और उस समय 153 बड़ी मछलियां. ഇത്ര വലിയ മീൻ കയറിയിട്ടും വല കീറിയില്ല. इतनी बड़ी मछलियां आने के बाद भी जाले नहीं फटी. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത്ര വലുത് കയറിയ വല കീറേണ്ടത്. और साधारण तौर पर इतनी बड़ी मछलियां यदि प्रवेश कर जाए तो जाल फट जाता है. കർത്താവിനാലുള്ള കൺട്രോളിലെ വളർച്ച സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റുകൾ ഉണ്ടാകത്തില്ല. और यदि प्रभु के अनुग्रह से यदि बढ़ती होती है तो किसी भी प्रकार का टूटना नहीं होगा.